సముద్రాలు ధనవంతా ప్రధానమైనటువంటి ప్రయాణం శుభకరముంటాను సర్వధర్మము చేస్తూ వారు నిజాన్ని ప్రయాణిస్తున్నారు. అలా నదిలో కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఈనాడ స్వామి వారు ఒక సన్యాసం ధరించి అవకాశంలో హనుమాంతాదులే ఉన్నారు. విజయవాడలోనే ఉంటారండి. దేవుడికి ఎల్లుడు చూపించుకున్నాడు. అలా విచారించిన ఏమి లేదు మనం మన ఇంటికి వచ్చిన వచ్చాడు. ఆ విషయాన్ని తెలిసిపోయి చెప్పాల్సిన అనే విదేస్తున్నావు వివేకు కాదు ముందు మగవాళ్ళే పోయారు ముందు మగవాళ్ళే పోయారు తర్వాత ఆడవాళ్ళు పోయారు. ముందు మగవాళ్ళే పోయారు. ఒకసారి తప్పండి పట్టాలి అందరూ. చెప్పిదాన్ని తెచ్చారా? మీరు కూడా
రవి 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 మగపేట ఎవరికి అర్థం కాదు స్టాండ్ పక్కనే స్టాండ్ పక్కన వెహికల్ ఫోటో పెట్టు వెహికల్ ఫోటో పెట్టుకుంటే పొడుగు ఎత్తుడు బాగా చదవంచకండి అమ్మా నువ్వు అటువే మాట్లాడుకుంటామ్మా ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి మైథిలి ఇక హాత్ పట్టాలి రవి కేక్ తెప్పించారు కేక్ తెప్పించారు కేక్ మా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతివాళ్ళు ఇచ్చేవారు మాలు ఇదొకటి ఇంకేవో ఇచ్చేవారు మిషన్ కర్ర
పేర్లు చెప్పించదు విజయ, పేర్లు చెప్పించదు, పేర్లు చెప్పించాలి. వాళ్ళ అబ్బాయి ఇచ్చాడు, వాళ్ళ అబ్బాయి ఇచ్చాడు. కొంచెం వెనక పెట్టండి మీరు కూడా, కొంచెం వెనక పెట్టండి. వెడల్పు రాని శివతర చేయండి. ఆ చెయ్యి శివత సౌండ్ బాబు మాడకుండా సౌండ్ పెట్టండి, సౌండ్ పెట్టండి. ఆడ సౌండ్ పెట్టుకుంటారా? పాట సౌండ్ పెట్టిస్తారా కాస్త విన్నాం. పిల్లలు పాడతారట. ఇదైనా పాట
అది ఇవాళ బాగా డాన్స్ చేస్తాడు పెట్టించు పిలుస్తాడా పిల్లలకి ఇప్పుడు చెప్పక్కల మనకు నేర్పుతారు వాళ్ళు ఫ్లయింగ్ కిస్ అటు అటు ఇటు కూడా నిల్చోండి అటు ఇటు కూడా నిల్చోండి అందరినీ కూర్చోమని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరూ చక్కగా ఎవరి ప్రశాంతంగా ప్రసుపానస్సోమనతయుష్టికేతేంద్రాయ బ్రహ్మజమనగ్నిరక్షన్ వృషాయంతాశిశవసస్ఫురస్యాంతర్యచ్చగృహతే భద్రం దృగుంభా సమాధస్తే మదంచ బ్రహ్మనరో బ్రహ్మతురస్సపర్యన్ अर्को वायस्सुरते सोमचक्षास्तत्रेन्द्रो दधते मुत्सुतुर्याम् पशक्ते विष्णवास आदृणोमि तन्मे तुषस्पशिपिविष्टहव्यम् बद्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो विरोमे यूयम् पातस्वस्तिभिः सदा नः प्रदत्ते अद्य शिपिविष्टनामाद्यस्य पुंसामि मयुनानि विद्वान् तन्पादृणामि तव समतवीयाच्छयन्तमस्य रजसः पराके विविक्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्रयत्वभक्षेषि विष्णो अस्मि मामन्नो अस्मदपगोह एतद्यनन्यरूपः समिखे बभूथा अग्ने दादाशुषे अयिं वीरवन्तं परेणसम् शिशीहिनः सूनुमतः दानो अग्ने शचिनोताः सहस्रिणो दुरो न वाजिग्श्रुत्या अपानुधि प्राचीत्या वा पृथिवी ब्रह्मणा कृति सुवर्णशुक्रमुषसो विदिद्युः अग्निर्ताद्रविणम् वीरपेशा अग्निरदुषय्यः सहस्रासनोति अग्निर्दिविहव्यमाततानाग्नेर्धामानि विधृता पुरुत्रा मानो मद्धीरातूभरा धृतन्न भूतं तनोररेपाश्रुतिहिरण्यम् तत्ते रुक्मो न रोचतस्वधामः उभेषुश्चन्द्रसत्पिशो दर्वीश्रीणीश आसनी उतो न उत्पुपूर्या उद्धेषु शवसस्पत इषग्युस्वोतृभ्य आभरा वायो शतगुम्भरीणाम् युवस्वपोष्याणाम् उत वा ते सहस्रिणो रथ आयातु पाजसा प्रयाभिर्यासिताश्वागुं समच्छादियुद्धिर्वाय विष्टये दुरोणे निनोदयिगुं सुभोजसंयुवेहनि वीरवत्यव्यमश्वियम् च राधः रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः क्षुवन्तो याभिर्मदेमा रेवागुम् इद्रेवतस्तोतास्यात्वावतो मघो नः रेदुहरिवः श्रुतस्या ॐ श्री हरिः प्रियमिन्द्रा बृहस्पति उक्थम् मदश्च शस्यते अयम् वाम् परिशिच्यते सोम इन्द्रा बृहस्पति चारुर्मदा
दुतमध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु पिते विश्वक्पातदूतासो अग्ने धामासः शुचे शुचयश्चरन्ति तुरिं रक्षासो दिव्यानवक्पावनावनन्ति धृषतानुजन्तः त्वामग्ने मानुषीरीडते विशोहोत्रामिदं विविचिकुं रत्नधातमम् कुहासन्तकं सुभग विश्वदर्शकन्तु विष्मणसकं सुयजं हृदश्रियम् धाता ददातु नो दयिमीशा नो जगतस्पतिः सरः पूर्णेन भावनत् धाता प्रजाया उतराय ईशे धातेरं विश्वं भुवनं जजान धाता पुत्रं यजमानाय दाता तस्मा उहव्यं घृतवत् विधेम धाता ददातु नो रयिं प्राचीं जीवातु मक्षिकाम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिगुं सत्यराधसः धाता ददातु दाशुषे वसूनि प्रजाकामाय मेढुषे दुरोणे तस्मै देवा अमृताः संव्ययन्तां विश्वे देवासो अदितिः सजोषाः अनुलोद्यानुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मयः अन्वितनुमते त्वं मन्यासैषञ्चरः कृधि कृत्वे दक्षायनो हि नुप्रण आयुपुंसितारिषः अनुमन्यतामनुमन्यमाना प्रजावन्तगो रयिमक्षीयमाणम् तस्यै वयगुंहेण सिमापि भोमसा नो देवी सुहभाषन्म यच्छतु यस्यामिदं प्रदिशि यद्विरोचतेऽनुमतिं प्रतिभूषन्त्यायवः यस्या उपस्थ उद्वन्तरिक्षगुं सा नो देवी सुहभाषन्म यच्छतु रागामहगुं सुहभागुं सुष्टुतीहुमे शृणोतुरः सुभगा बोधदुत्तरा सीभ्यत्वमस्सूच्याच्छिद्यमानया ददातु देवगुं शतदाय मुख्यम् यास्ते राते सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषकं सुभगेरराणा सिनीवालियासु पाणिः कुहूमहगुं सुभगा विद्मनापसमस्मिन् यज्ञे सुहवाञ्जो हवीमि सा नो ददातु श्रवणं पितॄणां तस्यास्ते देवि हविषा विधेम मुहूर्तेवानामृतस्य पत्नी हव्यानो अस्य हविषश्चिकेतु सन्दाशुषे गिरतु भूरिमामगो राजस्पोषं चिकितुषे दधातु अग्ने गोभिः गोभिर्नः न आगहि गहीन्दो इन्दो पुष्ट्या इन्दो इतीन्दो पुष्ट्या दुषस्व नः न इति नः इन्द्रो धत्ता धत्ता गृहेषु नः न इति नः सवितायः यः सहस्रियः सहस्रियः सः स नः नो गृहेषु धारणतिति धारणत् आपूषा पूषा केतु केत्वा आवसु तस्मिति वसु धाता ददातु नः नो रयिमीशादः ईशा नो जगतः जगतस्पतिः पतिरिति पतिः सरः नः पूर्णेन भावनदिति भावनत् पश्नायः यो वृषभः वृषभो वृषासः सनः नो गृहेषु धारणदिति धारणत् सहस्रेणायुतेन अयुतेन च चेति च येन देवा अमृतं दीर्घश्रवः श्रवो दिव्यैरयन्ता ऐरयन्ता राजस्पोषा पोषत्वं त्वमस्मभ्यम् अस्मभ्यं गवाम् अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् गवाम् कुल्मिन् जीवसे
विश्वस आयुवस्व सुमस्तेति युवस्व अग्नि बृहपतिः बृहपतिः सोमः बृहपतिरिति गृहपतिः सोमो विश्ववनिः विश्ववनिः सविता विश्ववनिरिति विश्व నూతన షష్ఠి వివాహ దంపతులు నమస్కారం చేస్తూ మాట్లాడమన్నారు. అన్నప్పటి చెప్పాడు నిన్న మా అమ్మగారి గురించి నాన్నగారి గురించి మాట్లాడండి. మామూలుగా సున్నాకుల్లో ఏం వేస్తుంటారు అందరికీ తెలిసిన శ్లోకమే. గురు జాలి ఉలో జాలి హాస్య జాలి వధువు దేహాత్మ భాగ్యానిష్ట కుర్వంతో వధువు. నిజానికి చాలా అపూర్వమైనటువంటి సందర్భం. ఎవరి మటుకు వాళ్ళే చాలా చాలా ఆనందిస్తున్నారు. అందరి ముఖాలు అదే అందరి హృదయాల్లోనూ అదే నిలిచిపోయింది. వివాహ షష్ఠి పూర్తి చేసుకోవడం అనేది చాలా కొంచెం అరుదైన విషయాలు. అప్పట్లో వైద్య కుటుంబాలు చిన్న పెళ్ళిళ్ళు కూడా అది జరిగింది. అందరికీ రాదు అపూర్వమైన ఘట్టం. అందుకని ఇదే శుభ్రంలో వేశారు. మరి ఏమిటి దీనికి అర్థం అని రామచంద్రమూర్తి అలా పెడతారు. గురుజాని అని గురోర్జాని అంటే విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవిని వక్షస్థలంలో పెట్టుకున్నట్టు, బ్రహ్మగారేమో నాలుగుని పెట్టుకున్నట్టు నోటు. మరి తన యొక్క దేహాన్ని అనుభవంగా ఇచ్చినట్ట పరమేశ్వరుడు. అయితే ఏమిటి అని గుండెలో పెట్టుకున్నాడంటే గుండెల మీద కూర్చొని తనమన్న పట్టమని కాదర్థం. ఆ గుండెల్లో ఏముందో, ఆ భర్త యొక్క హృదయంలో ఏముందో అది తెలుసుకుని లక్ష్మీదేవి ఆచరించేది. అలాగే ఆయన బ్రహ్మగారి నోట్లోంచి మాట రాకుండానే సరస్వతీదేవి ఆచరించేది. ఇంకా ఒక భాగం ఇచ్చేసాడు పరమేశ్వరుడు. అంటే వాగర్ధావ్య సంపృక్తంలాగా ఒక శబ్దాన్ని అర్థాన్ని ఎలా విడదీయలేమో అలాగా ఆది దంపతులు దాంపత్యాన్ని విడదీయగలుగుతుంది. శబ్దాన్ని నుంచి అర్థాన్ని విడదీయగలవాలి. అలాగే పార్వతీ పరమేశ్వరులు కూడా ఎవరు విడదీయలేరు. ఒకటే భాగం జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యతమాట కావాల్సింది అసలు. ఆ రకమైనటువంటి త్రిమూర్తులు వారికి శుభాశీస్సులు ఇవ్వాలి. అయితే ఈ శ్లోకం ఎందుకు చెప్పానంటే సూర్యామ్మగారిలో ఈ లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయండి. ఉపమానం ఉపమేయం చెప్పాలంటే వస్తువులు ఉండాలి. దానికి ఏదో పడితే ఎడకుంటే ఎలా చంద్రుడి ముఖం ఉంటారు. చంద్రుడిలాగా అందరినీ ఆనందపడు. అలాగా ఆయన మనసులో ఎవరో దర్శనం ఆచరించవచ్చు. మాట పూజా తప్పకుండా ఇవాళ గొంగూర పచ్చడి అంటే గొంగూర పచ్చడి చేయవలసింది. అలాగే సూర్యామ్మ మంచినీడు సూర్యామ్మ మంచినీడు ఎప్పుడు సూర్యామ్మ చెప్పాలంటే అదే చెప్పాలి. ఆవిడ అలా నడుచుకునేవారు చక్కగా. ఈ ముగ్గురు యొక్క గొప్పతనం కూడా ఆ గుణాలన్నీ ఆవిడలో ఉన్నాయి. అటువంటి పరమేశ్వర అతీతమైనటువంటి శక్తి ఏదో వాళ్ళలో ఉంది. చిన్నప్పుడు పెళ్ళేదో మాకు ఫ్యామిలీగా ఉందని మరి చిన్నప్పుడు ఏదైనా పెళ్లి వాళ్ళు గుర్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు చక్కగా పిల్లలు చేసిన పెళ్లి చాలా బాగుంది. అందరినీ ఆనందించే రాములవారు వెళ్ళిపోయారండి. గురుజాని ఆయన ఒళ్ళో పెట్టుకున్నాడు. ఆమె భూమి సుత గడప పెట్టుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి. రామచంద్రమూర్తిని దర్శనం పెళ్లి చూపలే ఉండకూడలే నచ్చి స్వామివారి పెట్టారు. పెద్ద స్వామివారి చెప్పారు. అంటే అది ప్రేమకి అధిష్టాన స్థానం అన్నమాట. పిల్లలైనా ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. ప్రేమ అంటే పిల్లలు కూడా ఒళ్ళో పెట్టుకుంటాం. మీరు సుందరగాడు చాలా సార్లు చదివారు. మరి అవును ఉన్నాడు. అతని చేత పెట్టించేసాడు కూడా. అక్కడ కాకి ఏకాక్షి అని ఎందుకు వచ్చిందో చెబుతుంటే సీతాదేవి ఆయన ఒళ్ళో పడుకుందండి. అప్పుడు కాకి వచ్చి పిలిచింది. అలాగా ఆయన ఆవిడ చేత మీరు అలాగా ఉన్న ప్రేమకి ఆస్వాద స్థానం. అది రాముల వారి యొక్క గొప్పతనం. వారి యొక్క అస్య మనసు సహా తస్య మనసు అసలు ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు అలా ఉండగలిగారు అంటే ఒకటి మనసులో ఒకటి ఉండిపోయేది తిరస్కారంగా. భార్య అంటే హృదయస్థానం. భర్త అన్నా కూడా అంతే. భార్య అంటే ఎవరో భర్త అన్నా కూడా అంతే. భక్తురేవ హితమిచ్చతి
తత్కళత్వం. ఎవరంటే భార్య అంటే భర్త యొక్క హితాన్ని కోరేది. బియ్యం కాదు, అక్కడ కావలసినవన్నీ ఇవ్వడం కాదు, ఆయనకి ఏది మేలో ఆ కోరేదే భార్య. భగవత్ భార్యాభర్త సంబంధం కూడా అదొక భగవత్ ప్రసాదం కింద స్వీకరించినది. ఈ వివాహ కనుక ఏదో షష్ఠిలా లేదు, ఇప్పుడే పెళ్ళైనట్టు ఆ రామచంద్రుడు యొక్క వివాహం ఒక్క నిమిషం చెప్తారు, ఒక్క నిమిషమే బాబు, టైం ఉందా? మరేమో ఆర్గనైజేషన్ చాలా కష్టం, ఇచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. విశ్వామిత్రుడు ధనుర్యాగం విద్యాధరుడికి తీసి పెడతాడు పిల్లల్ని, రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణస్వామి. ఓహో, విశ్వామిత్రుడు అంటే బ్రహ్మర్షి సంపాదించారు కాబట్టి ఆయన్ని చాలా గౌరవంగా విద్యాదేశ చక్రవర్తి తీసుకువెళ్ళి కాస్త అంతఃపురానికి చాలా అంటే వాళ్ళ రాజధాని చాలా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక జాతి అంటే వాడికి విడిదిచ్చారు అన్నమాట పదశాన్ని. సరే, రాత్రి వెళ్ళారు, పడుకున్నారు. పొద్దున్న లేచారు. లేచేసరికి విశ్వామిత్రుడికి సేవ చేయడం కోసం రామచంద్రమూర్తి పువ్వులు ఏవో సమిధలు పువ్వులు అవి తీసుకురావడానికి అలా వచ్చాడు. ఆయనకి పువ్వులు పోద్దాం, తులసి దళాలు పోద్దాం, యజ్ఞానికి కావాల్సినవి. వచ్చేసరికి వెళ్ళాడు. సరిగ్గా అప్పుడే సీతాదేవి కూడా అంతఃపురం లెక్కించాడు కదండి. అంతఃపురం పై నుంచి ఇలా చూసింది. ఎందుకు ఇలా అంటే సాధారణంగా లాభాన్ని ప్రకృతిని చూడడం ఒక ఆరోగ్యమైన విషయం. అప్పటి నుంచి కూడా సీతాదేవి అంతఃపురం మేడ మీదకి వచ్చి ఒకసారి ఇలా ప్రకృతిని చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటే సరిగ్గా రామచంద్రుడు చూస్తే ఒక్కసారి మనసు చెల్లించింది. మనసులో అబ్బాయి ఏమి రూపం, పుంసామోహన రూపాయి శ్లోకాలు మంగళం కదండి. చూసేసరికి రామచంద్రమూర్తి కూడా కరెక్ట్గా చూసేది. ఆయన పువ్వుడు పొందాలు పెట్టాడు కదా, తులశాఖలో చెయ్యి ఉడికింది పొయ్యి. ఆ సీతాదేవిని చూసినటువంటి ఆ సంచార భావాల్లో అన్నమాట ఒకసారి ఒకటి జల్లు మంది అనమాట. అప్పుడు ఆవిడ అనుకుందిట, మా నాన్నేమో శివదానస్సు విజయవాడికి తప్ప పిల్లనేమన్నాడు, ఈ రెండో పువ్వులో పోయిలా పోతున్నాడు, పువ్వులు పోయడానికి చెయ్యి ఉడుకుతుంది, శివదానస్సు ఎలా చేస్తాడు, నా మనసు ఎందుకు ఈయన మీద ఇలా పడిపోయింది, ఏమిటి భగవంతుడా, ఏమిటి ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. అదే మన వాళ్ళు ఊరుకున్న తోటలో దిగడం అంటారు. మొట్టమొదటి చూపు అక్కడ అది సంప్రదాయం అనమాట. మన కోనసీమలో లేదు కానీ తూర్పును తోటలో దిగడం అంటే తోటలో ఇద్దరు మొట్టమొదటి చూసుకున్నారు. అలాగా ఆ రామచంద్రమూర్తి కావాలని వాళ్ళని కోరుతున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడంతా విషయం ఏంటంటే రామచంద్రమూర్తి ఈయనేమో చక్కగా చిరునవ్వుకి చిరునామా మాస్టర్. ఆనందం ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా భగవద్గీత చదివినప్పుడు చాలా మందికి అలవాటు పడుతుంది. భగవాన్ ఎలా పడతాడంటే ఇప్పుడు ప్రహసరిదేవా భారత అంటాడు. అది ఎప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడతాడు. అర్జునుడేమో విషాద రూపం అంటే జీవాత్మ పరమాత్మ. పరమాత్మ ఇప్పుడు ఆనందఘనుడు అండి, ఆనంద రూపంలో నవ్వుతూనే ఉంటారు. అలాగా ఈ ఇద్దరు దంపతులు కూడా ఈ పైన పరోక్ష జ్ఞానం ఎలాగో ఉంది అంటే శాస్త్రం పేరు నిష్ట. పరోక్ష జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు అపరోక్ష జ్ఞానానికి వెళ్ళాలి అంటే ధ్వన్యానికి తెలిసింది, అనుభూతిలో తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వివాహాన్ని మేము అలా అనుభూతిలో తెచ్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఆ రకంగా ఇలాంటి ఉత్సవాలు చేస్తూ మమ్మల్ని దట్టా పిలుస్తూ పిల్లలు మళ్ళా సత్య జయంతి కూడా చేస్తారు. చూస్తూ నేను అప్పుడు కూడా వస్తాను. మనందరం అది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుసు. అసలు ఇలా మాట్లాడటం కొంచెం కష్టమే పండితుల దగ్గర. ఏదే ఎక్కడైనా భాగమంటారు, వేరే చాలా ఆనందాన్ని చాలా అనుభూతిని మేము అందరం కూడా అనుభవిస్తున్నామని తెలియజేస్తూ తిట్టుకుంటూ సరే. అదృష్టం ఏంటంటే కొంపెల్లవారింట్లో పుట్టడం. అందులో కామేశ్వర అవధాన్ గారు అనంతరం శ్రీ దంపతులకి సంతానంగా కలగడం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే తప్పితే ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టదు. అందులో తిరుగులేని విషయం. అందులోనూ మా రామసుడికి తమ్ముడుగా పట్టడం అనేది మరింత అదృష్టమైనటువంటి విషయం. ఇక మా
ఇంటి కలయికలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి పులుసు ఒకటి కొంపెల్ల. ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నామంటే ఇది మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నాకు తెలియదని మా అమ్మ మా నాన్నగారు, మా రామసుడు మా వదిన, మా అమ్మాయి మా అల్లుడు, మా పెద్దన్నయ్య, ఇలా మొత్తం ఎక్కడ చూసినా సరే కొంపెల్లా పులుసు కలుస్తూనే ఉంది. మా భాస్కర్ బాబాయ్ గారి దగ్గర చూస్తే కూడా అంచేత ఇది ఒక గొప్ప సంప్రదాయంగా మా ఇంట్లో వస్తుంది. ఇక మా అన్నయ్య గురించి మాట్లాడాలంటే అసలు వాడు జపం చేస్తుంటే చూడాలండి, ఎంత దీక్షగా జపం చేసేవాడు. నేను ఆ జపాన్ని వాడు చేస్తుంటుంటే సిల్పి చేస్తాడు కదా, అందులోకి రేడియోలో మంచి రికార్డు వచ్చే సమయం అక్కడ పెట్టేవాడు. వాడు తిట్టేవాడు. వాడి తిట్టి నాకు చాలా అనుభవం, కోపం ఉండదు. ఇందాక ఎవరో చాలా ముందు స్వభావం అన్నారు, ఎవరు చెప్పారు అంటే వాడి కోపం అంతా కూడా మాకు ఆశీర్వచనదే తెలిసిందండి. అయితే వాడు జపం చేసుకుంటే చాలా తీక్షణమైనటువంటి జపం. అదే వాడిగా విద్య అలా రావడానికి ఒక ప్రధాన కారణం అనుకుంటూ ఉంటాను. వాడు మంచి తపస్య. ఇక ఆటల్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇంకా వాడికి రాని ఆటలేదు. కబడ్డీలో నెంబర్ 1. నేను చెప్పింది వినండి పూర్తిగా. అప్పుడే అవునా అంటే ఎక్కడ బ్యాడ్మింటన్ అండి. బ్యాడ్మింటన్ సెంటర్ ఆడేవాడు 5గురిలో. కట్టలు కొట్టేవాడు అంటే కాలంలో ఇక్కడ మురిగేటంటే మళ్ళీ అక్కడంటే తెలియదు. అక్కడ మురిగేటంటే మొత్తం 3-4 సార్లు ఒకేసారి కాలం. అలాగే క్యారమ్స్ రూపాయలు వేయాలంటే వాడే వేయాలి, రిఫ్ పట్టాలంటే వాడే పట్టాలి. అలాగే చెస్ చదరంగం, వీడిని మా సూర్యబాబు గారిని కూర్చోబెడితే పోటాపోటీగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్యాక్ విషయం చెప్పక్కర్లేదు. రామసుడు వచ్చేటంటే ప్యాకలు వచ్చేయాలా అనేవాడు. అంతెందుకు నిలబడాలి పెట్టలేదు. ఏమండి ఇక సినిమా వాడు ఎన్టీ రామారావు అభిమాని. ఎంత అభిమాని అంటే వాడు అర్థం తెలియదు, పెద్ద అర్థం ఉండేది మా ఇంట్లో. అర్థం తెలియదు పాటలు గిరదాటేమో అలా చూసుకుంటూ ఏకపాత్రం ఏం చేసేవాడు. ప్రతి సాయంత్రం 5 గంటలకి స్పెషల్ విషయాలు ఉండేవి. మరి ఇప్పుడు మ్యాట్లోనే ఉండేవాడు. రావులపాలెంలో ఇప్పుడు వాడు సినిమా హాల్లోనే ఉండేవాడు. పాటలు అన్ని రకాలైనటువంటి రాగాలు, కళ్యాణి రాగం కానీ ఆనందభైరవి కానీ మంచి చక్కనైన సంగీత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు. మా సూర్యబాబు గారు వాడు కూర్చుంటే నాకేమో చక్కనైన గుర్తుకేమో నాకు నాకు ఆ విషయాలు తెలియవు. మంచి సంగీత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు. మంచి ఆనందభైరవి కానీ కళ్యాణి కానీ ఆ రాగాలు చాలా చక్కగా ఆలాపిస్తుంటే దీన్ని సంతోషించేవాడు. ఇక నాటకాలు వేసేవారు చిన్నప్పుడు. సాంఘిక నాటకాలు మొక్కాలోను, బెండకుల్లోను, మోడేకుల్లోను అనేక చోట్లలో సాంఘిక నాటకాలు వేసిన అంటే ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియవు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. నాకు తెలుసు. అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి విజ్ఞాన పాఠాలు మీకు ఒక రకంగా తెలుసు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు బాగా తెలుసు. డిటెక్టివ్ చదవాలంటే వాడి తర్వాతే వాడు పల్లంకులు వచ్చేవాడు. పల్లంకులు వచ్చి డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు ఎలా ఎదురు చేయాలని వాడు ఒరే ఇచ్చారు చేశాను రా, ఇంకో 4 పుస్తకాలు ఇచ్చారు, ఒరే 2 ఇచ్చేసి నిమిషంలోనే మధుబాబు షాడో పుస్తకాలు. అలాగే వాడు చదువు అంటే రామసుడు అనుకోండి, రాత్రి పుస్తకాలు పట్టుకున్నాడంటే అలా చదువుతూనే ఉండేవాడు. కానీ ఎప్పుడు గొప్ప విషయం ఏంటంటే
అక్క నన్ను తెల్లారికి 4 గంటలు లేపేయాలి వాడు లేకుండా మాట్లాడి చిన్న విషయం కాదు, చాలా కష్టమైన విషయం. అది మా సూర్యకి మాకు తెలుసు. లేకుండా నన్ను కూర్చోబెట్టావు రామసుడు రే రామసుడు లేవరా, ఇంక ఇదే పరిస్థితులు నాకు చెప్పవాడిని లేపడానికి నన్నే పురమాయించేవారు వీళ్ళందరూ. ఇక స్నేహితులండి, ఇంకా స్నేహితుడి దగ్గర కంటే జగన్మోహన్ ఈ శిష్యులు ఉన్నారే పాండ్య వగైరా శంకరం వీళ్ళందరూ వాళ్ళు శిష్యులు కాదు, స్నేహితులే. అంత చక్కగా వాళ్ళందరినీ ఆదరించి వాళ్ళలో కలిసిపోయి ఉండేటట్టు ఈక సత్యనారాయణ కానీ, జగన్మోహన్ కానీ, కేశవరావు సత్యనారాయణ గారు కానీ, చుండూరు సుబ్రహ్మణ్యం కానీ, ఇలాగ మొత్తం కాశీపట్ల సత్యనారాయణ గారు కానీ, ప్రభాకరం కానీ, ఈ స్నేహితుల మధ్యలో వాడు తిరుగుతుంటే మంచి కృష్ణ భగవానుడు స్నేహితుల మధ్యలో తిరుగుతున్నట్టే ఉంటుంది. ఇక నిద్ర సంగతి ఉందాక చెప్పేశాం కదా. ఇక పాఠాలు చెప్పడం విషయానికి వస్తే 21వ సంవత్సరంలో శృంగార్థం పాఠం చెప్తుంటేట మా చిన్నాన్నగారు చెప్పేవారు, ఈ చిన్న వయస్సులో శృంగార్థం పాఠం చెప్పడం అంటే నేను చిన్న విషయం కాదు, అవసరం అని వారు మా చిన్నాన్నగారు. ఇంకేప్పుడు నాకు ఆ విషయాలు ఏం తెలిసి కాదు. నాకు వాడి పాఠం వినేటువంటి అవసరం నాకు రాలేదు, అంటే అవకాశం రాలేదు. అవసరం కాదు, అవకాశం రాలేదు. ఇంచేత రాలేదు అంటే వాడు గర్భించాడు, నేనేమో పడుతాను కాబట్టి. అయితే ఎలాగో నేను ఒకే విషయాన్ని అలా బట్టి పడుతూ పరీక్ష హాల్లో వస్తే అది రాసేవాడిని. కానీ నేను చదువుతుండే ఒకసారి అహోబల పండితుడు సర్వశాస్త్ర పాండిత్యం కలవాడు అనేటువంటి కృష్ణుడు. అది నేను చదువుతుంటే ఒరే నేను చెప్తాను చూస్తుందని చెప్పేసి ఒక్కొక్క విషయం ఎలా 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 పాండిత్యం కలవాడో చెప్తే నిజంగా మళ్ళీ నేను పుస్తకం చదవలేకపోయింది. ఏమ్మా అంత చక్కగా నిశ్చితంగా వాడు పాఠం చెప్పడంలో చాలా గొప్పవాడు. ఇప్పటికీ ప్రతివాడు రామసుడి గారు పాఠమాండి అంటూనే ఉంటారు. 18 అయితే చెప్పట్లేదు. అనేక మంది గరికపాటి వారు కానీ, అలాగే పేదవాళ్ళ వారు కానీ, వాళ్ళందరిలోనూ వాడు భువన విద్య వేసి అందరి చేత ఇంకా రామసుడి గారి పద్యం వస్తుంటే, రామరాజు భూషణ పద్యం వస్తుంటే, అల్లమా జన్మ బాగా పద్యాలు వస్తుంటే వాళ్ళు అలా ఉండిపోయి వారితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండే కృష్ణదేవరాయలు కాదు, మొత్తం స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతే అలా ఉండిపోయేవారు. అంటే ఇంకొక పద్యానికి ఈయనకే ఛాన్స్ ఇవ్వాలన్నట్టుగా ఉండేది. ఇక ఈ ఇక వాడి దగ్గర వాడు ఎవరెవరి దగ్గర సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి దగ్గర, శ్రీపాద లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి దగ్గర, అలాగే రాణి నరసింహ శాస్త్రి గారి దగ్గర, మొత్తం వీడు ఎవరి దగ్గర చదివారో వాళ్ళందరూ రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీతలే. అదే వచ్చింది మా రామసుడు కూడా. వాళ్ళ యొక్క పూర్తిగా వాళ్ళ ఆశీస్సులే వాడికి బాగా లభించాయి. వాడి ఒక్క గొప్ప దృష్టి ఏంటంటే తిరుపతి రావడం. మొత్తం వాడి జీవితం అంతా ఒక ఎత్తు, తిరుపతి రావడం ఒక ఎత్తు. ఇంకేంటంటే ఆచార్యుడిగా రావడం, ఆ స్వామి ఎదురుకుండా అనేక వందల సార్లు ప్రత్యక్షంగా ఆయన మాట్లాడి ఆ స్వామి గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం వాడికి రావడం అంటే అది మేము అందరం ఎప్పుడో పుణ్యం చేస్తున్నాం కాబట్టి వాడికి అవకాశం వచ్చింది. ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి జీవితం మా అన్నయ్య. అటువంటి వాడికి మేము సోదరులుగా ఉంటాం. మా అదృష్టం మొత్తం ఇది అంటారు సార్ ఏమంటారండి, పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడే పుట్టదు, జనులు ఆ పుత్రుని కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహము నాడు పొందుల సమతి అంటాం కదా. అది ఆ తల్లిదండ్రులు, మా నాన్నగారు వాడు చదువుతుంటే ఆనందపడేవారు, వాడికి కాలేజీలో ఫస్ట్ వస్తుంటే ఆనందపడేవారు, మా అమ్మ వాడి చదువును చూసి ఆనందపడేది. ఎప్పుడైనా సరే బంధుప్రీతి అంటే వాడికి యాత్రలు చేయించాలంటే మా రామసుడే చేయించాలి. ఎంచేతనంటే కాశీ తీసుకెళ్ళాడండి మా అక్కర్ని వాళ్ళందరూ. నేను మొత్తం బంధువర్గాన్ని 40-30 మందిని తీసుకెళ్ళాడు. ఎంత కష్టపడి తీసుకెళ్ళాడు. అలాగే మమ్మల్ని అందరినీ రామేశ్వరం తీసుకెళ్ళాడు. ఎంత ఓర్మిగా చూపించాడు అవన్నీ. ఇక బంధుప్రీతి విషయంలో వాడు చెప్పక్కర్లేదు. వాడు శుభ్రమైనటువంటి మంచి అక్కడ కొంచెం ఉప్పు పెసలు తగ్గితే చింతకాయ పచ్చడిలో ఆ ఉప్పు వేస్తేనే జరుగుతుంది. వీడు విశేషం ఏంటంటే చింతకాయ పచ్చడి అన్నంలో కూడా మళ్ళీ చింతకాయ పచ్చడిలో అదునే రకం. మేమందరం ఆనందపడేది ఏంటంటే పొదములో కొడుబంతుడుండిన పొదము వెదయువాని గుణము చేత అన్నట్టుగా వాడి వల్ల మేము అందరం కూడా ప్రకాశిస్తున్నాం.
మీరు రామకృష్ణ తమ్ముడండి అంటూ ఉంటారు. ఇదంతా నా అదృష్టం. ఎందుకంటే నేను చదువు వచ్చినటువంటి వాడిని కాదు. అటువంటి సందర్భంలో మా అన్నయ్య వల్ల నాకు మంచి అందరూ కీర్తిస్తుంటే రామకృష్ణ తమ్ముడా అంటుంటారు. అంటే అంత ఆనందపడుతూ ఉంటాను నేను. ఇక మా వదిన ఇక ఇదంటే వాడు కోపం వచ్చేస్తుంది, అన్నీ అంగీకరిస్తున్నాడు నాకు. అంటే మరి నేను ఆవిడ సంఘంలో ఆవిడ ఆవిడ రాదప్పుడే వరుస్తుంది ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఎంత ఆప్యాయతగా పలకరిస్తుందో, ఆవిడ మాట ఎంత అమృతమో. ఆవిడతో మాట్లాడటం కానీ మేము అంచేతంటే 1970 నుంచి మేము అలా కలిసి 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 దీవించిన వాళ్ళం. మోడేపూరిలో 1996 వరకు మా ఉద్యోగ జీవితంలో మోడేపూరిలో అంటే వేసంకాలం సెలవులు అంటే మోడేపూరి, సంక్రాంతి సెలవులు అంటే మోడేపూరి, దసరా అంటే మోడేపూరి. ఇలాగా మా అందరికీ కూడా మా రామసుడి యొక్క నేతృత్వంలో, మా సూర్యాంబోధుని యొక్క నేతృత్వంలో మేము చక్కగా అసలు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా మంచి అందరిలోనూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేసాము. పూర్తిగా ఈవేళ ఎలా ఉన్నాము అంటే మా తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆశిస్తుని పూర్తిగా అందించిన వాళ్ళు ఆ దంపతులు అని చెప్పేసి నిష్కర్షగా, నిస్సందేహంగా, నిశ్చయంగా చెప్పేటువంటి సమయం నాకు వచ్చింది. నాకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.